मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त श्रद्धेय भाई और भौणी माने आज आम एक पवित्र एवं स्वतंत्र दिवस जहाकू सांगठनिक दिवस बोली घोषणा करा जायतिला। आज हूँ पूज्य बाबाजी महाराज जन्म दिवस, पवित्र जन्म दिवस। यही अवसर रे आम माने बाबाजी महाराज स्मृति तथा तांका विषय एवं तांका जीवन, तांकर कार्यधारा, तांकर क्रियावली विषय रे आलोचना करिवा। बाबाजी महाराज समस्तंकर अति प्रिय, समस्तंकर अति आपणार व्यक्ति। समस्ते भावंती ये होउछंती आम परिवार व्यक्ति। वास्तव रे से भली एक साधक जहा ओडिशावासी प्रत्येक व्यक्ति होउछंती तांकर जे थरे तांक संगे मिशिची, अनुभव करिची तांकर स्नेह, तांकर श्रद्धा, तांकर समस्तଙ୍କ प्रति अत्यंत भल पाइबा। आम परिवार रे जेमती वयोज्येष्ठ व्यक्ति भाव रे जेजे जेजेबापा जेजेमा एमाने सब थांती, नाती नातुणी मान को देखिले जेमती श्रद्धा करती, आपणे नियंती एवं तांक उपरे अनेक कथा केते दिन पर भेट होला परे अनेक कथा जेमती पचारि बसंती, ठीक सेही भली भाव रे बाबाजींकर अनेक कथा जहाकू ओडिशावासी को देखती, ओडिशावासी भल मंद एपरिकी चाषबास ठारू आरंभ करी परिवार ठारू आरंभ करी संसार प्रत्येक विषय बुझा प्रयास करती। केते श्रद्धा समस्त पाई जे प्रकृति रे भगवान कर ही जाए, जेमती भगवान समस्तंकर सेमती बाबाजी महाराज समस्तंकर। जेहेतु सी सेमती गोटे दिव्य पुरुष, खाली दिव्य पुरुष नुह, से जने सिद्ध पुरुष। से जहा प्रकाश करुथिले ताहा ही घटुथिला, ताहा ही अभिनव धारा रे परिचालित होउथिला एवं तांक ठारू समस्ते सेइथि में आशा करुथिले कोनसी एक नुआ कथा, नुआ समाधान, नुआ विषय वस्तु से जहा कहूथिले ताहा ही घटुथिला। वास्तव रे एभली एक व्यक्तित्व पृथ्वी रे निश्चित भाव रे विरल। साधु सन्यासी माने बण जंगल रे सेमानकर तपस्या साधना करती, योग साधना भितर जो माने व्रती रुहंती से माने संसार को त्याग करी किंबा संसार मानक सहित संबंध को त्याग करी सी निजर प्रयास से एक उच्चतर चेतना प्राप्त पाई प्रयास करी थांती। किंतु ये जने भी साधु, ये जने भी सन्यासी, ये जने भी स्वतंत्र भावरे द्रष्टा एवं साधना दिगरे अग्रसर होइतिबा महान साधक श्री बाबाजी महाराज। किंतु से समस्तंक सहित इति निबिड़ भावरे परिचित। ओडिशार पूरा पल्ली माटी पानी पवन ये समस्ते तांकर द्वारा उद्बुद्ध। तेणु आज ये पवित्र दिन रे आम माने उषापा प्रदत्त करथिबा सबुर प्रिय बाबाजी महाराज से विषय रे आम माने हम मानक गण रहितबा भवेश भाई ठारू सुनिबा। सबुरी प्रिय बाबाजी महाराज ये बहुत आंतरिक श्रद्धापूर्ण थिले एवं समस्तंकर निजर व्यक्ति थिले। आमर कार्यक्रम अनुजाई कुतिराज भाई बाबुली भाई रचित पूज्य बाबाजी महाराज गोटे नैवेद्य अर्पण करने कहते कुतिराज भाई परिवेषण करंतु।
तार परे परे भवेश्वरी आलोचना करिवे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज निर्मित पवित्र प्रातः दिवसर अयमारंभ नव सृष्टिर प्रथम अध्याय प्रथम अधिवेशन रे जोग देथिबा समस्त अपा भाई माननकु सादर शुभेच्छा, अभिनंदन एवं प्रणाम। पूज्यपाद बाबाजी महाराज विषय रे प्रशांत भाई जहाँ कहले तांकर से जन्म दिवस उपलक्षे मां को अंतर भरा प्रणाम। पूज्य बाबाजी महाराज उद्देश्य निवेदन करुछि। कोटिए भीतर गोटिए मणिष बाई होई जीवे देखिले थरे। कोटिए भीतर गोटिए बारी होई जीवे देखिले थरे। सरलपण रे हसिला मुहरे, सरलपण रे हसिला मुहरे। समस्तंकु जिए आशीष ढाले, समस्तंकु जिए आशीष ढाले। जेते जंजाल जेते असुविधा सबु तुम आगे अछुटी कही। नाम जप नामे गोटिए औषध सबु पाई तुमे दियो बताई। सबु पाई तुमे दियो बताई। सबु पाई तुमे दियो बताई। ओडिशा राई जेते जेते काम, ओडिशा राई जेते जेते काम सबु पाई दियो केते उत्साह। पाठ चक्र कर शिक्षा केंद्र कर, पाठ चक्र कर शिक्षा केंद्र कर। मनरे रखी संपूर्ण अभय, मनरे रखी संपूर्ण अभय। राम आउ कृष्ण दुई देवतांक सबुतक गुण हृदय धरी।
କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଦେବତାଙ୍କ ସବୁତକ ଗୁଣ ହୃଦୟରେ ଧରି ରାମକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଇଅଛ ନିଜ ଜୀବନ ଢାଳି ଦେଇଅଛ ନିଜ ଜୀବନ ଢାଳି ଦେଇଅଛ ନିଜ ଜୀବନ ଢାଳି ମାଙ୍କ ସମୀପେ ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ମାଙ୍କ ସମୀପେ ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ରଖିଅଛ କେତେ କେତେ ଯତ୍ନ ଏ ଜନମେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ ଏ ଜନମେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ମହାନ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ମହାନ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ମହାନ ସବୁରେ ହୃଦୟ ଦିବ୍ୟ କୃପା ବାରି ସିଞ୍ଚି ଦେଇଅଛ ତୁମେ ତ ସବୁରି ହୃଦୟ ଦିବ୍ୟ କୃପା ବାରି ସିଞ୍ଚି ଦେଇଅଛ ତୁମେ ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବାବାଜୀ ହେ ତୁମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବାବାଜୀ ହେ ତୁମେ ରାଇଜ ନଥାଇବି ମହାରାଜ ରାଇଜ ନଥାଇବି ମହାରାଜ ତୁମେ ରାଇଜ ନଥାଇବି ମହାରାଜ ହେ ମହାରାଜ ରାଇଜ ନଥାଇବି ତୁମେ ମହାରାଜ ତୁମେ ମହାରାଜ ତୁମେ ମହାରାଜ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନମସ୍କାର। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭୂତି ବାବାଜୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସର ଏହି ମହାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ପୃହାରେ ଅନୁରଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇଛନ୍ତି
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ମୀରା ଆପା, ଗୋଲାପ ଆପା, ଦେବସ୍ମିତା ଆପା, ସୃଷ୍ଟି ଆପା, କବିତା ଆପା ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କଣ୍ଠରେ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, ରାଇଜ ନଥାଇ ବି ସେ ମହାରାଜ କୃତିବାସ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ। ଯିଏ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରିଚୟ ଦେବା କେତେ ଜଟିଳ ବ୍ୟାପାର। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ଦୀପ ଦେଖୁ, କାରଣ ଦୀପଦାନ କରିବା ବୋଧେ ଆମର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ମୋ ବିଚାରରେ ବାବାଜୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନୀ ଅତିମାନସ ଗଙ୍ଗାର ଭଗୀରଥ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସାଧନା ବଳରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଅବତରଣ କରାଇ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ଳିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯେଉଁ ବିରାଟ ଅଭିପ୍ସା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଅଭିପ୍ସାର ଏକ ଧାରା ହୋଇ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିରାଟ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ସଦୃଶ ଜଣେ ସନ୍ଥ। ସନ୍ଥ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ସେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ବାଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ପ୍ରପତ୍ତି। ପ୍ରପତ୍ତି 1963 ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଦିଶା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସାଧନା, ଅଭିପ୍ସା ଗୋଟିଏ, ଅଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ସତେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ମଣିକାଞ୍ଚନର ଯୋଗ। ଆଉ ସେଇ ବାବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରପତ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଶିରୋମଣି ମହାନ ସନ୍ଥର ଆଖ୍ୟା ଦେବା, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ, ଯେମିତି ଭାଇ ଏବେ ଗାଉଥିଲେ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ। କାହିଁକି, କଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ, ସେଟାକୁ ପ୍ରପତ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ I had the privilege of enjoying his never failing company for long stretches of time, as those were days when visitors were rare. 1963 ର ଯୋଉ ସ୍ମୃତିକୁ ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପତ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 1963 ମସିହାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି ଏବଂ ସେଟା ନେଭର ଫେଲିଂ କମ୍ପାନୀ। ଏପରି ଗୋଟେ ସଖ୍ୟ, ଏପରି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା, ଏପରି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଯୋଉଟା କେବେ ବି ମ୍ଳାନ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, କେବେ ବି
ବିଚ୍ଛେଦ ଭିତରକୁ ଆସିନାହିଁ, କେବେ ବିୟୋଗ ଭିତରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଭିଜିଟର୍ସ, ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ବହୁତ କମ ଯାଉଥିଲେ ଆଶ୍ରମରୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରପତ୍ତିକୁ ସେ ପାଇଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଏଭଳି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦି ଏଜୁକେସନ ହି ଇମ୍ପାର୍ଟେଡ ଟୁ ମି ନେଭର ଥ୍ରୋ ପ୍ରିଚିଂ ବଟ ଥ୍ରୋ ହିଜ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ ସଖା ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କୁ, ଭଳି ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଆଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାଗମ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସେଇଭଳି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାଗମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କେବେ ସେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା ଦଉଥିଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ନଟ୍ ନେଭର ଥ୍ରୋ ପ୍ରିଚିଂ, କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା, ପୂଜା ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ଆଚରଣ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢା ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଥ୍ରୋ ହିଜ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ତାଙ୍କରି ଆଚରଣ ଭିତରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜଣେ ମଣିଷ ଶିଖିଯିବ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭୂତି କିଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକଉଛି। ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଥରେ ଓଡିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସୁବକ୍ତା, ଜଣେ ସୁଲେଖକ, କଳ୍ପିକ, ଋଷି ପ୍ରତିମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ବାବାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥରେ କହୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ ତମାମ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡିକ ବା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନଟା କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷା ନେଇ କେବଳ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବେ ଯେ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ, ତାର ତତ୍ଵ କଣ। କାରଣ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସାଧକ, ଯେ ଅତି ପିଲା କାଳରୁ 20 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଅତି ପରିଣତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ସେଭଳି ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ପାଖରୁ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୀବ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ ନା? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ସମ୍ମାନରେ, କେତେ ସ୍ନେହରେ, କେତେ ଆନ୍ତରିକତାରେ, କେତେ ଆପଣାର୍ପଣରେ ସେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଉଲ୍ଲସିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଗୋଟେ ବଡ ଦିଗନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟବତ୍ତାର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରାବଲ୍ୟ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟବତ୍ତାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ ମଣିଷ ହଜିଯାଏ, ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଏ, ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ବିମୋହିତ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ବିଭୂତି ପୁରୁଷ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମନେ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବୋଧେ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ଅନେକ କଥା ବୁଝେଇବେ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଯେ ମୋର 1 ଘଣ୍ଟା କାଳ କେମିତି ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ନବଜନ୍ମ ପାଇଛି।
ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତରେ ନଥିଲି, ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ବାବାଜୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମତେ ନେଇଯାଇଥିଲା। ବାବାଜୀ ନିଜେ ମୋ ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ମନୋବୁଦ୍ଧିର ଯୋଉ ଜଗତ ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କେଉଁ ଅଲୌକିକ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଦୌ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତମାମ ତାଙ୍କର ସାଧନା। ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରପତ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଅନନ୍ୟ ସନ୍ଥ, କାହିଁକି ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷରେ ଗୋଟିଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି through his conduct, ତାଙ୍କର ଆଚରଣରୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କଥା ଶିଖିଛୁ। କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟିକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା, ହୃଦୟବତ୍ତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସେ ବୁଝନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯୋଉ ସାଧୁ ଗୁଣ ତାହା ହଉଛି ଯେ ଇନେଟ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ if I were asked about the most memorable quality of this sage, ଏହି ସନ୍ଥଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ସ୍ମୃତିର ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଗୁଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ I should say, ମୁଁ କହିବି that he had the innate capacity to be spontaneously happy at someone else's happiness. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତା ରହିଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସେ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହେଇଯିବାଟା ଏଇ ଅଧିକାର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି। ଆମ ମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଏତେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଦାକାଳେ ମା ଆମକୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଖୁସି ରହିବା ସେ ଖୁସିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଖୁସି ରହିବା। କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା କାହାରି ଖୁସିରେ ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସତେ ଯେପରି ସେ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଘଟିଲା, ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଉପାଧି, ସବୁ କିଛି ସଫଳତା, ସବୁ କିଛି ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଛି। କେହି ଯଦି ଯାଇ କହେ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଲା, କିଏ ଯଦି କହେ ମୁଁ ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ କଲି, କିଏ ଯଦି ଯାଇ କହେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ସଂସାର ବସେଇଲି, କିଏ ଯାଇ କହିବ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପାଠ ଚକ୍ର କଲୁ, କିଏ ଯାଇ କହିବ ଆମେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଧି କରୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ତ ସବୁ କଥାରେ ଯିଏ କେବଳ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ। ବିମଳ ତାଙ୍କର ଥିଲା ହସ, ଗଭୀର ଥିଲା ତାଙ୍କ ନୀରବତା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିନମ୍ରତା, ନୋବିଲିଟି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ନମ୍ରତା, ବିନମ୍ରତା, ଭଲ ମଣିଷପଣିଆ, କାହାକୁ କେବେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ, କାହାକୁ କେବେ ଗୋଟେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ନେଇକି କାହାକୁ କେବେ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ସନ୍ଥଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟଟା ହଉଛି ଯିଏ ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାର ଅପୋଜିଟଟା କଣ? ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି।
କେହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାର ପରିବାରରେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେ ବେଦନାଟିକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। It speaks of one's nobility or humanity when one suffers at someone's suffering. ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ପଡୁଥିଲେ, but to be able to be quietly happy when someone else was happy. ନିରବରେ ବି ସେ ଖୁସି ହେଇପାରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ରହୁଥିଲେ। Of course, for a worthy person, ଏଇଟା ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷର କଥା। Appear to me a divine quality in the Rupai and remarkable ଯୋଗୀ। ଏଭଳି ଜଣେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ଥଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ହଉଛି ତାହା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଢୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ହାତ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆଜି ଅଗ୍ରଗତି କରି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ସବୁର ଯେ ନିୟାମକ ପୁରୁଷ, ଯେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ଅନନ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଘର ପରିବାର ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ, ଯେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ବର୍ଷା ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଚାଷ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ତମ ଗାଁରେ ପାଠ ଚକ୍ର କରୁଛ କି ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ପଢୁଛ କି ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ଥିଲା, କେତେ ଯେ ଉଚ୍ଚତା ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା, ସେ କଥା ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନବଜ୍ୟୋତିରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିଠି ଗୁଡିକ ଲେଖି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଚିଠିର ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପୁଅ ବାହାଘର ଅଛି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ ମୋର ଝିଅ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଅଛି, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ନୂଆ ପାଠ ଚକ୍ରଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଛି, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସବୁରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଚିଠିଟି ସମାଧିରେ ନିବେଦନ କରାଗଲା, ଆପଣ ମା ନାମ ନିରନ୍ତର ଜପ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସବୁ ଚିଠିର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ବୁଝେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପାନାସିଆ। ଗୋଟେ ମହୌଷଧି ଥାଏ ନା, ଯୋଉ ଔଷଧଟା ସବୁ ବ୍ୟାଧିକୁ ଭଲ କରେ, ସବୁ ରୋଗକୁ ଭଲ କରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ମହୌଷଧଟି ଥିଲା ଏଇ ମା ନାମ ଜପ ମହାତ୍ମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆମେ ନାମ ଜପକୁ ଗୋଟେ ସାଧନାର ଏକ ବିରାଟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତାର ଯିଏ ପ୍ରେରଣା ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ବାବାଜୀ। ଆଉ କାରଣ ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଜୀବନରେ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାମାୟଣ ପଢିଲେ, 9 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉମାନେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାମାୟଣ ପଢିଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ ପଢିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭୂତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ଅନନ୍ୟ କାମ କରେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପଢିବା, ସେ ବହି, ଯୋଉ ବହିର ନାଁ ସବୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି,
ସେଇ ବହିକୁ ପଢିବା। ଗୋଟେ ବହିର ନାଁ ହଉଛି ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି। ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ରଘୁ ବେହେରା ଚରିତ୍ର ରହିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି ପଢିଲି ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ, ମୁଁ ସେ ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି କିଣିକିରି ରଘୁ ବେହେରା ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଖୋଜିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଣ ଚରିତ୍ର ଯାହା ଏକ ବାଳକକୁ, 9 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆରୋହଣର ପଥରେ ଏତେ ବେଶୀ ସହଯୋଗ କରିଛି। କାରଣ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବା ସେଇ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ କ୍ଷମତା, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାବାଜୀ ବଢୁଛନ୍ତି, ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭଳି ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କାମ ଦାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଚାକିରି କଲେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ। ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଡିଟେଲ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷଣ ବାଦୀ, ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ଯୋଉଠି କେବଳ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା, ନୈତିକତା ବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଆମ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥାଉ, ଗୋଟେ ଅବଚେତନା ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରମେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧାରାରେ ପଢନ୍ତି, ମେକାନିକାଲ ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ, ସେଇ ବାଟରେ ଆମେ ଆମର ପୂଜା ପାଠ ଗୁଡିକ କରୁଥାଉ। ତ ବାବାଜୀ ସେଇ କଥା ବି କରୁଥିଲେ। ବାବାଜୀ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେଇଟା। ସେ ଯଦି ବହୁତ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତେ ମୋର ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଷବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା ବହୁତ ରହିଛି। କାଳେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସାଟି ବାଧା ପାଇବ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅସହାୟତା ତିଆରି ହବ, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତିଆରି ହେଲେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆରୋହଣ ପଥରେ ବାଧକ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅତିମାନସ ଯୋଗ ଭଳି ଏକ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାକାର କରିବାର, ତାକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବାର ଆଦୌ ବାଧକ ନୁହେଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆରାଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନୋଜ ଦାସ। ସେ ବାବାଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ କେତେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ କଥା। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ 1928ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରଥମେ ରାଞ୍ଚି ଗଲେ। ରାଞ୍ଚିରୁ କଣ ଖବର ପାଇ ସେ ଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମିଳିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମୌନୀ ବାବା ରାମଶରଣ ଦାସ, ଯିଏକି ତତ୍କାଳୀନ ଜଣେ ବିରାଟ ରାମ ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ। ସେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସାଧନା କରିକି, ଏବଂ ସେଇ ସାଧନା ଦିନେ ଅଧରେ ସାଧନା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ଅଛି 17 ବର୍ଷର, 1928ରୁ 1945, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯୋଉ ସରଜୁ ନଦୀ ଅତି ପ୍ରାତ ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ନିଜର ସାଧନା
गुरुଙ୍କ पाखरे निजर समर्पण आश्रम भितर निजर कार्य ये समस्त तांकु जणे साधारण जोग जोटा को आम कहूँ पुरातन जोग से पुरातन जोगर पद्धति रे जने धुरीण सन्थरे परिणत कर देथिला। विशेषत्वटा सेठी जे पुरातन जोगरे सिद्धि प्राप्त करिथिबा जने व्यक्ति जहांकर शिष्य होबा पई राजा महाराजा माने आग्रही थिले। राजा महाराजा माने तांकर शिष्य थिले जो माने तांको पई आश्रम तैयारी करिथिले जो माने तांकर पूजा अर्चना करुथिले तांकर पाद सेवा करुथिले। जी चिट्ठी लिखिले राजा रानी माने माने स्वहस्तरे लक्ष लक्ष टंका दान कर दउथिले जमी दान कर दउथिले। सेही भली जने संत सेही भली गोटे उच्चतारे पहुंची थिबा मनीष जेतेबेले से श्री अरविंदंकर जोग पत्रावली पढुचंती श्री अरविंदंक जोग संबंधी दर्शनटी को पढुचंती से आकर्षित होचंती श्री अरविंदंक प्रति तांको आश्रम प्रति मांगर कार्यधारा प्रति। तापरे 17 वर्षर गोटे पुरातन जोगर परंपरा को छाड़ी की से जाउछंती पंडिचेरी आश्रम। विशेषत्व गुड़िक केवल आपण देखिए गोटे आमे जो माने गणेशंकर भक्त रहीचु रामंकर भक्त रहीचु श्री जगन्नाथंकर भक्त रहीचु शिवंकर भक्त रहीचु बा कौन सी अन्य धर्मर भी किए अल्लाहंकर भक्त अछंती किए जीशुंकर भक्त अछंती सेमानको केते जटिल होछि ये सब किछि को परिहार करबा नै ताको रूपांतर पथरे नै अति मानसर धारा निजको प्रवाहित करना किंतु बाबाजी रामकृष्ण दास सेटा पारिथिले। जो कामटी आपण चिंता करे देखिबे एते सहज नुहे जन्म जन्म जन्मर गोटे संस्कार ता भितरे रही एक सिद्धि यही संस्कार और सिद्धिर ऊर्ध्वरे जदि सत्य प्रति उन्मिलन और सत्य प्रति समर्पण संभव होची ताहले सेटा किभरी भाव रे विलक्षण युक्त किभली तात्पर्यपूर्ण किभली गोटे महत्तम घटना। लोके राजा महाराजा माने लोक कथा छाड़ंतु राजा महाराजा माने जहांकर पाद सेवा करिया पई उत्कीर्ण थिले सेही व्यक्ति जेतेबेले पंडिचेरी आश्रम रे जानती तांकर जटा जुट तांकर दाढ़ी सब देखिला पर पुरातन जुगरे संत माने जेमति करंती ताही थिला। मां देखले जे की भली रूपांतर दरकार मां तांकर चतुसत्ता को खूब भल भाव रे आविष्कार करने परे मां तांको काम देथिले जे एई सब तथाकथित संत जो मानक पाखरे महाराज हबार गोटे राधाधिराज हबार गोटे परंपरा रही आसी से माने पूजा अर्चना आरती भितरे रुहंती सेमानंक पाखरे एई सत्य प्रति एक उन्मुखता पई जो प्रकार सेवार प्रयोजन अछि बाबाजी को सही भली एक सेवा मिलिथिला जहा थिला डाइनिंग हॉल रे बासन माजिबार काम। आपण माने जो माने बाबाजी को देखिचंती देखिथिबे जेतबे तांकर बयस बहुत बढ़ी गला जेतबे से चाली पारु नथिले मु देखिछि किछि बाट गला परे से पीढ़ा करथिले काठर पीढ़ा से किछि बाट जानती तापर बसंती पुणी किछि बाट जानती तापर बसंती पुणी से जिबे डाइनिंग हॉल पर भाषण भी माजिबे तांको समस्ते निवेदन करथिले आपनकर बयस अतिक्रांत आपण एबे विश्राम करंतु एठी आसीबा किछ प्रयोजन नाही समस्ते आकुल निवेदन करथिले किंतु बाबाजी कहथिले मां ए कामटी मते देई कि जाईछंती मो ए कामटी निश्चय करिवि। मो बाबाजी को एई दृष्टि देखुची लोके भावुचंती प्रोफेसर हेले डाक्टर हेले इंजीनियर हेले अधिवक्ता हेले मंत्री हेले आमे सब सम्मानास्पद हो जाऊ किंतु सम्मान को पछरे पकेगी आश्रम रे अन्य मनुष्यर अईठा बासन माजिकी भी जने महाराज हेई पारे ये हूँ तार दृष्टांत।
ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁ ନାହିଁ ଓଡିଶାର ଏତେ ବେଶୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଗଣ ଥିଲେ, ଏତେ ଜଜ୍ ଥିଲେ, ଏତେ ଲେଖକ ଥିଲେ, ଏତେ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଥିଲେ। ଦେଖିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଲୁଟେ। ଓଡିଶାରେ କାହିଁକି ଭାରତର ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଧାରାରେ ଅନେକ ଅଭିପ୍ସୁ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କିଛି ନିରବରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଥିବେ। ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ନବଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଘୋଡି ଘାଡି ହେଇକି ସବୁବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ଶୀତ ଦିନରେ। ଶୀତ ଦିନ ତ ଯଦିଓ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜାଣି ଶୀତ ଲାଗେ ବେଶୀ, ସବୁବେଳେ ଘୋଡି ଘାଡି ପାଦରେ ମଜା ବି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତଳେ ଲେଖିଦେଇଥିବ ଉପରେ କେହି ପାଦ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି 93 ମସିହାରେ ଲୋକେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ମୋଜା ଟିକେ ଖୋଲିବେ, ଜୁହାର କରିବେ, ପୁଣି ମୋଜା ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇଦେବେ, ଚାଲିଯିବେ। ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ନାହିଁ କି ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିବେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ପଢୁନ କି, ସେ କଥା ବି ସେ କହିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ସବୁ ପଥକୁ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପଥକୁ, ମହାରାଜ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେ କାଠରେ ତିଆରି କରିକି ପିଢା ଉପରେ ବସିକି ମାଙ୍କର ବାସନ ମାଜିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ପବିତ୍ରତମ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମାଙ୍କର ଚାକିରି କରିଛି। ମାଙ୍କର ଚାକିରି, ମାଙ୍କର ଚାକିରିର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର। ମା ଯୋଉ କାମଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା, ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକଳ୍ପର ନାଁ ହଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ଆଉ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିସାଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କମ ପାଠ ପଢି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଉଚ୍ଚତରରୁ ଉଚ୍ଚତର ପଥକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆରୋହଣ କରିପାରିବା। ମୁଁ ବାବାଜୀଙ୍କର ନିଜ ଲେଖା ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ବହି ପଢିବା। 1968 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ନ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ମା ଓ ମାତୃବାଣୀ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଲୋକ ଆଦୌ କମ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ତାର ଅତି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ହଉଛି 5ମ ଶ୍ରେଣୀ। ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁନଥିଲେ, ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଯିଏ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଖାଲି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ, ସେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ, ଅଧିମାନସର କଥା, ଅଚେତ ସତ୍ତାର କଥା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ବଟ୍ ନଟ୍। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କୋଉ କଥା ଉପରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ବିଚାରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଏକ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି। ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛି ଆଜି, ବରିଷ୍ଠ ସାଧକ ଥିଲେ, ବହୁତ ବୟସର, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ପାଖାପାଖି 90 ବର୍ଷରେ। ସେ ମତେ ବହୁବାର କହିଛନ୍ତି, ମତେ ଗୋଟିଏ ବହି ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବହି ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଦେଇଛି। ମତେ କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୋଉ ବହି ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର ଜୀବନଟା ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ କାରଖାନାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟକର୍ମୀ ହେଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲି ଯେ ବାବାଜୀଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ବହିର ମହିମା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମ ଓଡିଶାରେ, ଭାରତରେ କେତେ ହଜାର ମଣିଷ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ବାବାଜୀଙ୍କର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପଢି ଏଇ ବିରାଟ ଯୋଗ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ, ପଢିବେ ମାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିବେ। ସେମାନେ ମା ବହି ପଢିବେ, ମାତୃବାଣୀ ପଢିବେ। ଯେଉଁମାନେ କମ ପଢିଥିବେ ସେମାନେ ବଡ ବଡ ବହି ନ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ବି ଅବଶୋଷ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି,
जो माने कम पढ़िथिबे से माने बड़ बड़ बही न पढ़ी पारुछंती बोली केबे भी अवशोष करिवे नहीं। बहुत समय भाई भौणी माने मते कहउछंती आमे सावित्री बुझी परनु, लाइव डिवाइन बुझी परनु, सिंथेसिस और जोग बुझी परनु। मु भावुची तार उत्तर एटा। बाबाजी कहउछंती सेति पई हमर किछि अवशोष रहिबा उचित नुहे। ग्रंथ साधन रे सहाय्य करे, किंतु यथार्थ ज्ञान और साधन प्रेरणा मिले निज अंतररू। जेते पर्यंत आमे साधना करू नाहंती, जेते पर्यंत मां को चाकरी करू नाहंती, जेते पर्यंत मां को नाम धरू नाहंती, सेते पर्यंत आमको ग्रंथ केवल सहाय्य करे। एटा यथार्थ ज्ञान और साधनार प्रेरणा सेठु मिलिबो नाही। पुणी कौन कहउछन सुनंतु, ओडिशार जनसाधारणଙ୍କର काहेकि से आराध्य लोके माने अत्युक्ति हब नहीं। पंडिचेरी अनेक लोक केवल बाबाजी हस देखा जाउथिले। से आमको देखिले जो खुशीटा हुंती से खुशीटा सत्य जेपरी निज प्रिय मनुष्य, निज बापा, निज माँ, निज मामू, निज पीसा, निज किए जने निजर सोदर, निजर बंधु परिजन, निजर ज्ञाति से ही सत्य सेठी अछंती आ से ही एते खुशी हुंती आमको देखिले। कहीं तांको एते लोक भल पाउथले देखंतु तांकर माने जो विचार निर्यास से कहउचंती कम पढ़िथिबा व्यक्तिर समर्पण, अभिप्सा, एकाग्रता साधना द्वारा अंतरात्मा जागृत हुए, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुए और ताहा ठीक मार्ग रे लक्ष्य आड़ को नहीं चले। अनेक दीर्घ कथा से लिखिचंती, किंतु मु शेष कथा को आसुची। से कहउचंती पाठचक्र हेउची उत्तम सत्संग। यह मनुष्य को सीओ लक्ष्य प्राप्ति रे बहुत सहाय्य करे। आज पाठचक्र आंदोलन यदि ओडिशा रे एवं भारत रे संभव होची, तार जे मूल पुरुष थिले सी जदिओ मां तार संस्थापिका एवं पाठचक्र धारणा हुए तो गुरुकुल समय चली, किंतु ताको प्रकृत गोटे रूप दबा, ताको प्रकृत संगठन जो कथाटी को भाई कहते टिके आगु संगठन, से संगठन रूप दबा केवल ताको बाबाजी ही संभव करथिले। एवं बाबाजी सब बेले बहुत गोटे तत्व अपेक्षा गोटे बुंदा साधना उपरे अधिक विश्वास करथिले। एवं मु भाबुची जो पंडिचेरी आश्रम डाइनिंग जो मैंने जाइछंती सेठी प्रथम रु गोटे बोर्ड लगी, से चमत्कार कथा लिखा जाइछि। ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन क्वेश्चन ऑफ थ्योरीज। गोटे समुद्र समुद्र तत्व अपेक्षा गोटे बुंदा साधना भी यथेष्ट, जहा बाबाजी तांको जीवन रे करी देखाइथिले। तेणु आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ केते तांकर प्रस्तुति थिला, केते आग्रह थिला, केते आस्पृहा थिला जे आमे समस्ते दिव्य आनंद रे मांकर धारा रे प्रवाहित हो, प्रभुंकर सत्य को बा एई जो सत्रुत जो जगत स्थापित हो जाउछि से जगत रे आमे अंश ग्रहण करू। ए सब कथा गुडी को किभଳି से करि पारिथिले। तेणु आमे जेतेबेले तांकर साहित्य को पढ़ुचु से देखुचु से निजे तो गोटे महाजीवन, किंतु से बहु जीवन को आम आगरे रखिछंती। आपण देखिबे तांकर साहित्य रे केते महिषी भक्तिमती महिला मानक कथा से कहिचंती, केते साधक मानकर कथा कहिचंती। मो विचार रे से जने जीवनिकार, अन्यर जीवन भितरे केउ आध्यात्मिक तत्व रहिछि, अन्यर जीवन रे केउ आध्यात्मिक सारांश रहिछि, त सेही कथाटी को
ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନେଇ ଆସି ପାରୁଥିଲେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏବଂ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠାର ଆମେ କିଭଳି ମାଙ୍କୁ, ଆମେ ତ ମାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିବାନି, ମା ହିଁ ଆମକୁ ଧରିଥାନ୍ତି, ସତ କଥା ତାହା ହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତକ ବି ବୁଝିବା, ସେତକ ଜାଣିବା, ଯୋଉ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁନିଷ୍ଠା ପ୍ରୟୋଜନ, ସେଇ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତରେ କେହି କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ। ଆଜି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଆଶ୍ରମ। ଯୋଉମାନେ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ସେଟା ଭିଜନ କରିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନୁଚ୍ଚ ପାହାଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଘ ପିଠିରେ ମା ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସେଇଠୁ ଥାଇକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆଶ୍ରମ କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷର କଥା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ବି ତାର ଗୋଟେ ବଡ ଉଦାହରଣ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଜାତିସ୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ, ଯାହାଙ୍କର ବାଣୀରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପଦେ କଥାରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଏବଂ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୃଷ୍ଟି ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ମାଙ୍କର କୃପାରୁ, ସେତେ ବଡ ସାଧକ କିଭଳି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ହର୍ମିଟ୍, ଗୋଟିଏ ଅତି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଟପଟେ ନଥାଏ, ସରଳ ପାଣି ସୁରେଇ ଗୋଟେ ଥିବ, ସପ ଖଣ୍ଡେ ପଡିଥିବ, କେତେ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ। ଜଣେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ସାଧକ ତ ସେ ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲାବଣ୍ୟଟି ହଉଛି ତାର ସେ ବିମଳ ହସଟି, ଏବଂ ସେ ବିମଳ ହସଟି ଯଦି ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ଆଧାର କରି ଆସୁଥାଏ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ଆଧାର କରି ଯଦି ସେଇ ହସଟି ଆସୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଲାବଣ୍ୟଟି କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରେ ଏବଂ ତା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରେ। ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଜି ବି ଯୋଉମାନେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବା, ତାଙ୍କର ସେ ବିମଳ ହସ ମନେ ପଡୁଥିବ। କାରଣ ମଣିଷ ତା ଭିତରୁ ତାର ଆତ୍ମା ଦେଇ ସେ ହସନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସତେ ତାଙ୍କର ଖୁସିଟି ସବୁ ଶରୀରର ସବୁ କୋଷାଣରେ, ସବୁ କୋଷରେ ସତେ ତାଙ୍କର ହସୁଛି, ଶରୀରଟି ହସୁଛି। ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡି ଇଜ ଲଫିଂ। ଗୋଟେ ମୁହଁରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହସ ଛଟା ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ କାହିଁ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପାଦ ବି ନାଚି ଉଠେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଭାରି ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ନେଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ତମାମ ଖୁସି ହେଇପାରେ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଏକ ଖୁସିର, ସେଇଭଳି ଏକ ବିଭୂତିର ଯିଏ ସନ୍ଧାନୀ ଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ। ତାଙ୍କରି ଆଜିର ଜନ୍ମ ଦିବସ 1908ରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଥାନ୍ତା 113 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ଗୋଟେ ବିରାମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ସେଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କରି ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର 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 ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଳାବିତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭୂଷିତ ହେବା। ତେଣୁ ତାହିଁ ଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେରି ରହୁ,
से आम समस्त को सुरक्षा कवच दे जाइछंती से सुरक्षा कवच होचंती माँ मांकर शक्ति मध्य हमको घेरी रहू एभली एक पवित्र आस्पृह सहित आज दिवस वक्तव्य को मैं रखुची समस्त को अनेक अनेक अभिनंदन एवं वंदे मातरम।